श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुछि, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउछि। केउ ग्रह दोषरु हेउछि ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ये तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मई मासरे मकर राशि मासिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्रर 10म राशि। एही राशिर अधिपति शनि महाग्रह और मंगल महाग्रह एही राशि रे सिंहासन प्राप्त करचंती। मकर राशिर अधिपति शनि द्वितीय रे भ्रमण करुचंती। द्वितीय शनि अशुभ। द्वितीय शनिर फल अजथारे विभिन्न दिग को भ्रमण कराइबो, मनरे दुश्चिंता भरी देव, शरीर असुस्थ हेबा द्वारा मन मध्य विचलित हेबो। जे कौनसी स्थान को जिबे से स्थान रे विवाद आपणकर पिछा छाड़िबो नाही। संतान मानकर पीड़ा हेबो, आत्मीय स्वजन माने पीड़ा भोग करिवे। एही समय रे कौनसी स्थान रे आपण श्मशान रे योगदान दे पारंती। पारिवारिक अशांति रहिबो। कौनसी स्थान रे आपणकर गंडगोल घटी जोरीमाना पर्यंत जीव। न्याय निशाप रे आपणक विपक्ष रे न्याय जीव, आपण दंडित हेबे। रवि महाग्रह आपणकर मकर राशि सकाशे चतुर्थ रे भ्रमण करुचंती। चतुर्थ रवि अशुभ, यह अति अशुभ फल देबे। आपण जे कोनोसी कार्य करबा को चाहिबे से कार्य रे आपण व्यर्थता मिलिबो। पारिवारिक अशांति रहिबो, स्वास्थ्य हानि हेबो। यही समय रे स्वामी स्त्री मध्य रे मान मनांतर घटी पारे। बंधु किंबा सांग एमाने आपणक कथा को भूल बुझिबे, से माने आपणको प्रत्येक कार्य रे विरोध करिवे। यही समय रे मां को सह मध्य विरोधता हेबो। आपण मांकर विरोध करंतु नाही, मां को सहित मिलिमिशि चलंतु, मांकर सेवा करंतु, नचेत आपण बड़ विपद रे पड़ी पारंती। मासर 15 तारीख ठारू रवि पंचम को जिबे। पंचम रवि मध्य अशुभ फल देबे। दुश्चिंता वृद्धि होई जिवो, मानसिक अस्थिरता वृद्धि हेबो, शरीर मध्य असुस्थता रहिबो, स्वास्थ्य हानि हेबो, संतान पीड़ा, परिवार रे संतान मानकर शरीर असुस्थ रहिबो। एही समय रे आपणकर जमी बाड़ी केस लागिबो, जहा कि कोर्ट कचेरी पर्यंत जीवो। कोर्ट कचेरी रे आपण दंडित होई पारंती। यही अशुभ फल को अन्य ग्रह बाधा देउचंती, किंतु मासर द्वितीयार्ध परे अर्थात 14 तारीख परे एही अशुभ फल आपणकर बाधा आसीबो, जहा कि आपनको अधिक अशुभ फल मिलिबो नाही। मंगल महाग्रह मकर राशि ठारू सप्तम रे रहिचंती। मंगल
ମକର ରାଶିର ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହେତୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ହେବ, ଧନହାନି ହେବ, ମାନହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଖ ଏହି ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧତା କରିବେ। ଯେକୌଣସି ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ ଭାବ ଆଣିବେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଘୋର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବହିବ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ହେଉ ଏହି ସମୟରେ ହେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେବ। ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ବାବଦରେ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ। ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ପରିବାରରୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାହାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓ 1 ମାସ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ ଅଶୁଭ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାରରେ କାହାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆପଣ ଋଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। ହାତରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ, ଋଣ କରି ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେଇଯିବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବାଧା ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣ ହତାଶ ହେବା ପରେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲିଯିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯିବେ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ରକ୍ତପାତ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ। ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପରି ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସବୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ, ଅତି ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଠାରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ମା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ମକର ରାଶି ଚଳିତ ମଇ ମାସରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ମେ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।